Good morning, all. Okay, so we have completed our fourth module, and we are going to discuss our fifth module. Okay, so after completing the module, we'll discuss more problems. That means application level problems, and you have to do some assignments and uh, practical application level problems after when we complete our modules. Okay. Based on different modules, we'll discuss more problems and expected university problems will be discussed. Okay, so in fifth module, so these are the topics we are going to cover in sixth module. That is expediency, economics and environment in design engineering, design for production, use and sustainability, engineering economics in design, design rights, ethics in design. So these are the major topics uh, we are going to cover in our fifth module. Okay, so definitely a lot of related problems will be asked, application level problems will be asked based on these topics. So you should be thorough with the concept of these particular sections and topics. Okay. Um, so so let's start. So the first topic we are going to discuss design for production, use and sustainability. So while before going into this particular topic, we just recall what is concurrent engineering. Okay, so what do you mean by concurrent engineering? A multidisciplinary design team works simultaneously and in parallel to design a product, a manufacturing approach, a distribution scheme, user support, maintenance, and ultimately disposal. Okay, so we are we know what is concurrent engineering. So it is a simultaneous engineering. That means a lot of people are working on a product in parallel way. That means in a simultaneous way they are working on that particular product. Different experts in different fields work together to get a effective and perfect product for usage. Okay, so that is we already discussed. That is known as concurrent engineering. That is a multidisciplinary design team work. Okay, so how it will be applicable in production? So that will be more helpful to produce large number of products and to develop a product that is more sustainable and reliable. Okay, so every company, every firm, every production company will use concurrent engineering if they need maximum number of products or large production is needed, or to develop a new innovative ideas. So in that fields, definitely they are using lot of experts from different fields. They'll work together to get a perfect product. Okay. Okay. And that should be helpful for production. Okay. So the first term we are going to discuss is design for manufacturing. So that is an important part in production. That is design for manufacturing. So design for manufacturing is design based on minimizing the cost of production and or the time to market for a product while maintaining an appropriate level of quality. That means, what do you mean by design for ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും? വോയിസ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ലല്ലോ?
അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ല? അഞ്ജന, ഓക്കെ. Okay. So what is design for manufacturing? It's a design based on minimizing the cost of production. Okay. So here we are going to minimize our cost of production, but at the same time maintaining the quality of product. Okay. So that is design for while manufacturing a product, will be considering what will be the cost of that particular product while for manufacturing, and based on that analysis, we'll reduce the cost of that production, but keeping an optimal level of quality, appropriate level of quality. So that is known as design for manufacturing. Okay, DFM. Okay, DFM begins with the formation of the design team. Okay, so actually, while we are implementing a design teams, it begins with the formation of that design team. Okay, in commercial settings, design teams committed to DFM tend to be multidisciplinary, and they include engineers, manufacturing managers, logistics specialists, cost accountants, and marketing and sales professionals. Each brings particular interest and experience to design project. So that is it is an example of concurrent engineering. So we are using a lot of engineers, manufacturing managers, sales professionals, okay, as well as cost accountants. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കൺകറന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ടുഗെദർ. ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? നിങ്ങൾ സിംപ്ലി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു മാർക്കറ്റ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഇന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാർ, സോ യു ആർ ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഓണറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഫോർ യു അല്ലെ? അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ടീം ഉണ്ടാക്കി. എഞ്ചിനീയർ സപ്പോസ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേണ്ടി വരും, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യും. സിമിലർലി ഫോർ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആൾക്കാരെ നോക്കും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇതിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പോലത്തെ സ്കീംസ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ യൂസ്, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഇത്രയും കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. lot of efforts and cost will be there to develop a product and do business with that product. അപ്പോൾ അത്രയും കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മിനിമൈസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് കുറക്കുക. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം കോസ്റ്റ് കുറക്കുന്നത്? ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വളരെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദറ്റ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു കീപ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ക്വാളിറ്റി പോകാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, റോഷിനി ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, similarly okay, but all must move beyond their primary expertise to focus on the project itself. Okay, ഇതിലെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള എയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, അതേസമയം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിമൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസിങ് ദ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ അടുത്തത് ബേസിക് മെത്തഡോളജി ഫോർ DFM കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 6 steps. ഓക്കെ,
So first of all, design for manufacturing consists of 6 steps. So what are they? Estimate the manufacturing cost for a given design alternative. Okay. Estimate the manufacturing cost for a given design alternative. Okay. Reduce the cost of components. Reduce the cost of assembly. Reduce the cost of supporting production. Consider the efforts of DFM on other objectives, and if the results are not acceptable, revise the design once again. Okay. Clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay. So these are the basic 6 steps for or methodology for DFM. Okay. First of all, estimate the manufacturing cost for a given design alternative. Okay. Our design alternative manufacturing cost we have to estimate. Okay. And after that, we have to reduce the cost of components. Components in the cost reduce. Similarly, we have to reduce the cost of assembly cost. Components simple components reduce. Assembly reduce. Combination the cost reduce. And after that, reduce the cost of supporting production. Production. Supporting production the cost reduce. Consider the effects of design for manufacturing on the other objectives. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള other objectives ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് we have to consider. Okay. After that, we have to if the results are അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും നോക്കിയിട്ട് results are not acceptable, revise the design once again. Suppose we cannot manufacture the product based on a particular in a limit of cost. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിനെ വീണ്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പം വരുമോ? ബിക്കോസ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. സോ വി ഹാവ് ടു റിവൈസ് ദ ഡിസൈൻ വൺസ് അഗൈൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും വി കനോട്ട് will not get a perfect quality, will not get an adequate quality for our product. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കോസ്റ്റ് ചിലപ്പം കൂട്ടേണ്ടി വരും. അതായത് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു റിവൈസ് ദ ഡിസൈൻ പ്രോഡക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് മെത്തഡോളജി ഫോർ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ വരുന്ന ബേസിക് മെത്തഡോളജിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കോസ്റ്റ് കുറച്ച് നോക്കും അല്ലെ? കോസ്റ്റ് മാക്സിമം കുറക്കും, keeping an optimal quality. Otherwise, we have to redesign our product. Cost കൂടുവാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ് അല്ലെ? നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ചിലപ്പം കോസ്റ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വരും. വി ഹാവ് ടു ആഡ് മോർ മണി ഓർ മോർ ബഡ്ജറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് ദറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ചില സമയത്ത് കോസ്റ്റ് കുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈം എയിം ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിവിഷൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Next, keep in mind when doing DFM, consulting with experts on manufacturing can often reveal manufacturing techniques that will or will not work with your design. Okay, consulting with experts on manufacturing can often reveal manufacturing techniques that will or will not work with your design. Okay, production costs can usually be reduced by using commercially available inputs rather than custom parts. Production costs can usually be reduced using commercially available inputs rather than custom parts. Okay. DFM must always be done with the client's objectives in mind. So these are the main points we should keep in mind when doing DFM. Manufacturing design for manufacturing ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓർമ്മിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് we have to consult. While consulting with your experts on manufacturing can often reveal manufacturing techniques
that will or will not work with your design. അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വരും, മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്സുകൾ, പുതിയ മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനുമായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. that will be suitable for our design or may not be, that may suitable or may suitable with our design. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്സ് will be revealed there. And second point is the production cost usually be reduced by commercially available inputs. So we have to use commercially available inputs rather than custom parts. Custom parts നേക്കാളും commercially available ആയ ഇൻപുട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് we can reduce. Okay. Similarly, DFM must always be done with the client's objectives in mind. Okay. അപ്പം we have to, അപ്പം അതൊരു എൻറ്റയർ പ്രോജക്റ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ക്ലയൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എയിം. സോ വി ഷുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് that is the objective of our client. So that should not be violated or that should not be varied according to our design changes. Okay. അപ്പം അതെപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുപോയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ യൂഷ്വലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ഇൻപുട്സ് റാദർ ദാൻ കസ്റ്റം പാർട്സ്. ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനീസും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പം MI എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് യു ആർ യൂസിങ്, ഇപ്പോൾ അല്ലെ സാംസങ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സുകളും സാംസങ്ങിൻ്റെ അല്ല, അല്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറെ കമ്പനീസിൻ്റെ പാർട്സുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്ന വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലെ വൈഫൈ മൊഡ്യൂൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്കോം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, so they are designing the Wi-Fi module for the Samsung mobiles. Okay, അപ്പം അവരെടുക്കുന്ന ഇവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ചിലപ്പം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നത്, അല്ലെ, കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതായത് അവരെന്നെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചില പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പർച്ചേസ് ഫ്രം എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ള കമ്പനീസിന്റെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് പാർട്സ്. സോ ദീസ് പാർട്സ് വിൽ ബി the cost will be reduced by using commercially available inputs. നമ്മൾ commercially available ആയ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ആയിരിക്കില്ല. അവർ ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസും പാർട്സുകളൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. പണ്ടത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അസംബിൾഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അസംബിൾഡ് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഓരോ പാർട്ടുകളും ഓരോ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്കണോമിക്കലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും, അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അസംബ്ലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിന്റെ ഒരു അസംബ്ലി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓരോ ചിലപ്പം അതിന്റെ മെക്കാനിസംസും മിഷനറീസും ഒക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും. ഓരോന്ന് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, യു വിൽ ബി extracting commercially available inputs for developing your product. അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസൈൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ആദിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, okay. Assembly refers to the way in which the various parts, components, and subsystems are joined, attached. Design for assembly. We are discussing design for assembly. So, what do you mean by assembly? It refers to the way in which the various parts,
components and subsystems are joined, attached, or otherwise grouped together to form the final product. So you know that. So what do you mean by assembly? We are combining different parts, components, subsystems, okay, different ideas, different principles to get a final product. Okay. So handles the parts or components, that is retrieves and positions them appropriately relative to each other. Okay. Next, inserts. രണ്ട് രീതിയാണ് അസംബ്ലിക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ഹാൻഡിൽസ് പാർട്സ് ഓർ കമ്പണൻസ്. അത് എന്താ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സുകൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻസേർട്ട് ഓർ മെയ്ഡ്സ് ഓർ കമ്പൈൻസ് ദ പാർട്സ് ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് സബ്സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റം. അപ്പം രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സുകൾ ഇൻസേർട്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് അസംബ്ലി. So assembly refers to the way in which the various parts, components and subsystems are joined to form the final product. The final product നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം മാർക്കറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പാർട്ടുകളായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ആ പാർട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ്, ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ പല രീതിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഇപ്പം ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിച്ചു, അല്ലെ? അതിനു മുമ്പ് ഡിസൈൻ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ്. സോ വി ആർ മിനിമൈസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിനാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് components and subsystems, okay, various parts. So we are going to assemble it. We are going to combine these various parts to get a final product. അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഞ്ജന, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നൊക്കെ? Okay, next design for assembly. Next is design for use. Okay, that means how the product will be operated, or how the so what is that particular procedure or process of your product, how it will be used. Okay, so the basic thing that is important in design for use is reliability. So to an engineer, the reliability is defined as the probability that an item will perform its function under stated conditions of use and maintenance for a stated measure of a variable. Reliability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? എന്താണ്? അപ്പം നമ്മൾ ഒരു certain കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി, ആ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി, ഇന്ന സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റിലയബിലിറ്റി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, we can properly measure the reliability of a component or system only under the assumptions that it has been or will be used under some specified conditions. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ല? ചിലപ്പം നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
ആ ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇന്ന റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയിരിക്കണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വൈൽ ചെക്കിംഗ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, okay, the appropriate measure of use of the design or the variate may be something other than time. Okay, the appropriate measure of use of the design called the variate may be something other than time. Okay, അപ്പം ആ ഡിസൈൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷർ യൂസേജിന്റെ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ വേരിയേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. മേ ബി സംതിങ് ടൈം അല്ലാതെ, സമയമല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആ ഡിസൈനിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി. സോ these are the factors we'll be discussing in design for use. Okay, so what is maintainability? Maintainability can be defined as a probability that a failed components or a system will be restored or repaired to specific condition within a period of time when maintenance is performed within a prescribed procedures. Okay, and the maintainability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probability that a failed component or a system that will be restored or repaired for a specific condition within a period of time when maintenance is performed within a prescribed procedure. Maintainability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു റിപ്പയർ ദ ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഓർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെ, റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആ സാധ്യതയാണ്, ആ പ്രോബബിലിറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണോ കംപ്ലൈന്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. യൂഷ്വലി നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നിങ്ങളെ ക്രാഷ് ആയി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കും, അല്ലെ, സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതിയ OS ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പയർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് എക്സ്പെർട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനുള്ളിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ റീസ്റ്റോർ ഇറ്റ് വെരി സൂൺ, then we will call it your maintainability of that product is very good എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വെഹിക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ, വെഹിക്കിൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മോശമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുക്കും. ഒരു ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടറോ ഈ കാറോ അല്ലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ റിപ്പയറിംഗ് ടീമിനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും, അവരത് ചെയ്യും, അല്ലേ. അപ്പോൾ വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ ഓർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്കത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സർവീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സർവീസിനെയാണ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് if the product is restored, then we will call it as your product is the maintainability of your product is എന്താണ്, നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ആ സർവീസിനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു സ്പെസിഫിക് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ അതിന്റെ എന്താ പറയുക, ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഷാരോൺ പറയുന്നത്? Okay, so designing for maintainability requires that the designer take an
active role in setting goals for maintenance, such as times to repair, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, and in determining the specifications for maintenance and repair activities in order to realize those goals. Okay. This can take a number of forms, including selecting parts that are easily accessed and repaired. Okay. അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി, നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു യുവർ ഓൺ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? എന്താണ് എന്താണ് ആരെങ്കിലും പറ. ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസിൽ 2 പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? എന്താണ്? റിലയബിലിറ്റി. ഓഫ് കോഴ്സ് റിലയബിലിറ്റി ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണെന്ന്. അപ്പം റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇന്ന ഇതിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇത്ര മൈലേജ് കിട്ടും, ഇത്ര ഇത് കിട്ടും, ഇത്ര പിന്നെ എന്താ പറയുക സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ മറ്റു കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ല ഓരോ. അപ്പം അത് ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ പോസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം അവർ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ട് അത് ഒത്തു പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ഡിസൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് പറയും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഇത്ര പിക്സൽ ഇത്ര പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഇത്രയാണ്, ഇത്ര മണിക്കൂറിൽ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പം അത് ആ സ്പെസിഫിക് ഈ ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി? മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? അതിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് പഴയ ഒറിജിനൽ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഒരു കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിലയബിലിറ്റിയും മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് എൻഷുർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെലക്ടിങ് പാർട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിലി ആക്സസ്ഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമുള്ള പാർട്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അനലൈസ് ചെയ്യും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. So that is known as selecting parts that are easily accessed and repaired. അപ്പം എപ്പോഴും ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങളെല്ലാം വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെ പാർട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ? എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അശ്വന്? എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം? നിങ്ങളൊരു സ്കൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്കോ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? സാധാരണ നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഓടിക്കില്ലേ, വണ്ടി ഓടിക്കില്ലേ? ബോഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാത്ത ബോഡിയാണ്, ശരി. പിന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ? നിങ്ങൾ സർവീസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയിലേക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഓയിൽ, എഞ്ചിൻ ഓയിൽസ്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? ടയേഴ്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ടയേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. സിമിലർലി എന്തായിരിക്കും? ബ്രേക്ക് അല്ല, ബ്രേക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വിയർ ആൻഡ് ടയർ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഇതിലൊക്കെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം വളരെ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ട്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിലൊരു മിററോ അല്ലെങ്കിൽ
സീറ്റൊക്കെ പിന്നെയും നമ്മൾ എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വളരെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു കാറിന്റെ ഒക്കെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ടയേഴ്സ്, ക്ലച്ചസ്, ബ്രേക്ക്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസേജ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് അനലൈസ് വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ്, ഓക്കെ, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ആക്സസ്ഡ് ആൻഡ് റിപ്പയർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. And the second point is providing redundancy so that the systems can be operated while maintenance continues. അതായത് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ നമ്മളിപ്പോൾ അത് പല ഇതിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോട്ട് ഓഫ് കേസസ് വരും, മെഡിക്കൽ കേസസ് വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കെയർ നമ്മൾ ആ എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിന്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സ്റേ മെഷീൻ ഡൗൺ ആയി മേടിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും, ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും, അപ്പൊ അത്രയും കേസസ് അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും. അപ്പൊ അതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്യും, വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റിഡൻഡന്റ് ആയിട്ട് ആഡിങ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പെസിഫൈങ് പ്രൊവൈഡിങ് റിഡൻഡൻസി സോ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് വൈൽ മെയിൻ്റനൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈങ് പ്രിവെന്റീവ് ഓർ predictive maintenance procedures and indicating the number of type of spare parts that should be held in inventories in order to reduce downtime when system fail. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്, അതായത് സ്പെസിഫൈങ് പ്രിവെന്റീവ് ഓർ പ്രഡിക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രൊസീജിയർ. ഇപ്പം ഈ indicating the number of type of spare parts that should be held in inventories in order to reduce downtime when system fails. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റനൻസിന്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സുകൾ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില പാർട്സുകളും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് സ്പെസിഫൈങ് പ്രിവെന്റീവ് ഓർ പ്രഡിക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ വരുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെയർ പാർട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡൗൺ ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് ഫെയിൽ ആകാണ്ടിരിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിൽ ആകാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൽ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇത് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പിന്നെ യൂസേജ് മാത്രമല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന സർവീസാണ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സർവീസാണ്. അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൗൺ ആകാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡൗൺ ആകും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്നുള്ള അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് മെക്കാനിസംസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും? അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? സമയമില്ല, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.